경청해 주시기 바랍니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so happy to be invited to speak at the 7th Jeju Peace and Prosperity Forum at Jeju Island, Korea. And I want to thank the Jeju Women's Self-Governing Province Committee, BPW Jeju, and Dr. Ann Hilty for inviting me to speak at the Jeju Peace and Prosperity Forum. This afternoon, I just want to make some suggestions as a person from Hong Kong. I'm actually grew up in the U.S., but I was born in Hong Kong. On how I think Jeju Island should promote itself to the world. Just some ideas. I have done PR and marketing for over 25 years in 3 countries: the U.S., Hong Kong, China, and around the Asia-Pacific region. I will show you some examples from Beijing, China, where I worked for 4 years, Hong Kong, where I've lived for 20 years, and from the US, California. I think I will have some fresh ideas. I did some quick research on Jeju Island for my talk. I found out that there are many outstanding facts about Jeju Island. Of course, I would say that South Korea and Jeju itself is well received as a site for international conferences, business, and tourism throughout Asia. In fact, 2 of my friends from Hong Kong just visited Seoul, Korea, an American couple and a Chinese-Malaysian couple. Jeju is well known for its famous Hanyo women sea divers, goddess mythology, matrifocal and egalitarian society. Its natural setting has been designated by UNESCO in all 3 of its natural science categories, and recently as the new 7 Wonders of Nature designee. This is the face of international tourism for Jeju. Plus, there are a number of innovative developments in the pipeline, including international education, medical tourism, and much more. This afternoon, I'd like to show you 3 examples of how an entity like an international hotel chain in Beijing, China, a special administrative region like Hong Kong, and a state in the U.S. promote themselves to the world. Originally, I'm from Hong Kong, but grew up on the west coast of the U.S. My first posting overseas was with the Great Wall Sheraton Hotel in Beijing in the late 1980s, so you can guess how old I am, as their public relations and advertising director. I desired very much to live and work overseas. Sometimes we have to step out of where we are and look at how people coming to a destination might view or perceive that country or destination. So I will cover China, the White Glove VIP tour, at another hotel, the unusual F&B promotions. As you might know, in China, the locals were not allowed into the hotels until the late 1980s, in fact, 1990s. So hotels are mostly just for foreigners only. And then Hong Kong, promoting to the travel trade and the global and regional media to attract new and emerging markets and the ultra market of China, and utilizing the largest target audience to Hong Kong, wealthy mainlanders, and the U.S. promoting California to the world. You know, Microsoft is not the same in every country, so I'm sorry, it's going over to other places. I took a lot of time to find some really nice graphics. So anyway, you already know this about Jeju.
Now, the Great Wall Sheraton Hotel is one of the first joint venture hotels in Beijing. Their partner is the Communist Party, but they were wholly joint venture at that time, wholly owned joint venture. So in 1989, the sales and PR department, we did the White Gloves tour, VIP tour. Now, our sales director had very good connections to all the major travel agencies at that time. So instead of inviting them and letting them come, no, they had to interview, and they were only going to select 12 major travel agencies around the world. And of course, everyone wants to come to China. So out of 120, they would only have 12. There would be a pickup via limousine at the airport with champagne upon arrival. And then the next 4 or 5 days, they would have a VIP tour of the Forbidden City, Temple of Heaven, Summer Palace, and other tourist locations. You have to remember the year was 1989. So the infrastructure is not there. It took 90 minutes to get from the hotel, get to the airport to the hotel. Now the age group that they wanted to attract are a slightly older and more mature type of tourists. And the Great Wall Sheraton, where I was the PR director, we had guests and VIPs like American actor Charlton Heston, James Baker, U.S. news anchor Dan Rather. We had the Young President's Organization, and we catered them at one of the Ming Tombs. There are 12 Ming Tombs. It was outdoor catering. So they brought all their F&B things out to the Ming Tombs. And they also did one at the Great Wall Sheraton. At the Great Wall itself. So it was quite outstanding in that year to do something like that. But unfortunately, it was right before June 4th. So I think that they delayed this, and they did it the following year. The next hotel that I worked at was the Tenlun Dynasty Hotel. Now, what is really interesting about that hotel, it has an indoor atrium just like this hotel. But it was the largest indoor atrium in China, or in the world at that time, and had very unusual F&B outlets. And at that time, now for the Great Wall Sheraton, we're attracting foreigners. But for the Tenlun Dynasty Hotel in Beijing, we're attracting locals, Beijingers who started to have money. So the unique F&B outlets are a Mongolian barbecue, buffet, a Moroccan-themed Aladdin lounge, that was the bar, a Beijing food street, American-style discotheque, and this was to attract nouveau-riche Beijingers. And also, we introduced the first ever concept of a buffet. You pay one price and you can eat as much as you want. Now remember, this is 1988 to 1989. And it hosted the first ever China Advertising and PR Forum in the indoor atrium, which is decorated in the style of a European cafe. And it had, the first advertising forum there. If you can imagine, 700 people in the atrium. And that's from a postcard of it. And we had VIPs like Li Iacocca and Pierre Cardin. Now, let's switch gears, looking at how Hong Kong promotes itself to the world. Now, this information is actually on the internet, because their reports, they had to give them to the Legislative Council. That's where I got the information. Now, this is what I find really interesting, the change in the number of figures. In 2010, they had 36 million arrivals, 21.8% from the previous year, 22.5 million mainland Chinese, okay, 8.2 million short haul, 4.8 million long haul arrivals.
It's not advancing. Oh, wrong button. But in 2011, it went up to 42 million in total, with 28 million mainlanders, 13 million short haul and long haul. They have a growing mainland market. It's been increasing despite the financial crisis of 2008. According to the Tourism Bureau, overall visitor arrivals to Hong Kong in 2010 just totaled over 36 million. By the end of 2001, it went up to 42 million. Now, this is right at the beginning, and this picture is like totally speaks about mainland Chinese. They like to go and buy luxury goods. So that's why I found this picture. The emerging markets, India, Russia, and the Middle East, they were emerging. There is a decrease of 6.5% in the long-haul markets, North America and Europe, because they're starting now another financial crisis, and decrease from Asia's short-haul market. South Korea was down at that time. Taiwan, people could fly directly to China, and all over Asia due to the financial downturn. So I want to just give you briefly about Hong Kong Tourism Board's work plan in those 2 years to combat the financial crisis of 2008. Okay, this chart just shows all the different types of international events that they have, local and international events. So what is really kind of interesting is they just had the Hong Kong Art Fair, because Hong Kong wants to become a center of art like New York, London, and Paris. And they're also building the West Kowloon Cultural District, which they want to make famous as MoMA in New York and the Tate Modern Museum in the UK. Yeah, so you can see that the international events, they're just continually having exhibition and events, and it's a really easy venue to get to. They also thought of multi-destination itineraries, especially to the mainland. Like there's an event in the mainland, people have to pass through Hong Kong, like the Shanghai World Expo. Collaborating with selected Southeast Asian destinations, capitalizing on Guangdong Province 6-day group visa. And I have a picture of the Shanghai World Expo with the Grace Pavilion. And then they thought about reasons people travel to Hong Kong, or why people even travel. They wanted to address consumers' desire and interests who are seeking a wide range of experiences, especially authentic experience of a destination. They want to build hype and buzz about Hong Kong's distinctive cultural appeal and create business platform for the tourism-related sectors and develop and packages new offers, products, and itineraries. They want to forge stronger partnerships with the travel trade, tap the market potential, organize travel missions to different countries around the world, promote value-added offers, packages to drive arrivals, bundle offers to stimulate visitor spending with strategic partners, credit card companies, shopping malls, and incentives. Enhance communication with the travel trade. They also, in 2008, opened their MICE and their Meetings and Incentives Office in Hong Kong. They wanted to strengthen partnership via MICE trade shows. This picture is actually from a BPW Women's Forum in 2004 in Hong Kong. MICE and trade shows, travel missions to Japan, South Korea, and India, fam tours for trades and corporations. Generate sales through targeted industries, including pharmaceutical, finance, banking, and education. And have major international events. They just had Art Hong Kong
in Hong Kong. I think they have like something like 600 booths and galleries there. So they want to work with professional convention organizers and associate management companies to lobby for more events in Hong Kong, generate business by making sales lead, focusing on mega conventions. And of course, oh, this is the wrong one. And that's the convention center, just in case you haven't seen it. They have a new section. And also we're with the cruise lines. There's a new terminal coming in another year, but it's just the first phase. Because right now, to park a huge ocean liner, they can't do it. They have to go and park at HIT terminal. And partner with travel trade agents, cruise companies to launch technical advertisements and consumer education programs on the Hong Kong, Taiwan itineraries, and market to the mainland cruise market. Like I had a friend who took a cruise that was started from Australia and then finished in Shanghai. Develop fly and cruise packages with the established markets like the US and UK, targeting achievers and seniors. Now, this is just to show, and you'll see it on the second half. Sorry, it's divided. They really spent their money for the mainland, and they're established, and their establishment was UK, Canada, US, and Singapore. But for the mainland market, yeah, they spent the most money there. Now, I want to show you some media results. What they've done is and I've seen it on TV, they've invited the media like CNN, Discovery Travel, Nat Geo, like National Graphic. These are international TV channels to do travel specials about Hong Kong, and you can watch many of these specials on Discovery Channel and NBC. They utilize Jackie Chan, the movie star, and other celebrities to be spokesperson for Hong Kong. And they utilize SMS, social media, websites, and digital marketing communications. So they really, and they targeted certain selected travel trade press that are from Europe and US and all around Asia. So here are some of the results from past travel trade media. So this was actually just to show their reach. This was like within just a few months. This was actually after SARS. I wanted to show some of their reach. So you can read for yourself some of the things that they did. Okay, but reaching 1,900 travel trade representatives, including 46 trade groups with 17 different markets, were invited to Hong Kong fam tours. They just sought every possible industry, media, travel trade to promote to. New products, and they had 1,300 travel trade members signing contracts to send groups to Hong Kong. I think I'm running a little bit short of time, so I should just skip it. Yeah. You can actually go to their website. They have many, many videos. Okay. Now, I just want to speak briefly. I've always lived in a tourist destination. I lived in Lake Tahoe. I lived in Florence, Oregon, which is on the Oregon coast. In fact, Jeju reminds me very much of the Oregon coast because Oregon, Washington, and California are also we're all volcanoes, if you know, like Mount St. Helens. This one is just a 1-minute video. And they're using a movie star. So we can show that. And actually, this is their fun website, because their actual website for travel trade and the media is like kind of boring, actually. It's kind of a work website. So this is the one that's called Dreamland, on how they show California. And I lived in Santa Cruz. So Santa Cruz is famous for movies, the boardwalk. Clint Eastwood lives in Monterey and Carmel. I think California is the iconic American dream.
It's optimistic, it's forward-looking, it's vital, it's vigorous, And you have to it's remember young, it's they're having creative. a I just think that financial there's an crisis. energy in California is one of the California that states you just with a don't big find anywhere budget else, deficit. not only in the country, but in the world. I've lived here since 1976, but it's taken me this long to sample as much as I've sampled in the state. It's massive. And it's almost 3 countries put into one. Southern California really is its own country, both in terms Okay. of its geography, its export, its ethos. Yeah, your internet connection It's a little bit bumpy. The way people think and look and behave. why don't we skip it? Central California is Okay, so they use a movie star, Rob Lowe, to promote California. So, and then Hong Kong has used Jackie Chan to promote Hong Kong. So here are my some of my suggestions, and you can just take it or leave it. Cultivate key overseas travel media, those located in the U.S. and Europe. Invite them to Jeju for a White Gloves VIP tour. Stay top of mind with the media. Cultivate regional and international travel trade contacts. Invite them for a fan tour. Use a well-known Korean celebrity to be a spokesperson for Jeju. I always see the commercials for Sparkling Korean. I think they're fantastic. And we get all of those commercials in Hong Kong. So anyway, if you're interested, and if you would want my PowerPoint, or I can just send you the links. These are the summaries, because they had to report to the Legislative Council of their actual results on how they spent the money. So thank you. 이어서 우선 안나팡 여사를 소개를 하면은요, 이분이 지금 제주 브랜드를 위해서 훈수를 두었는데, 이분은 원래 홍콩에서 자신의 이름을 딴 그 안나팡 홍보 대행사를 운영을 하고 있습니다. 그래서 CEO들을 대상으로 해서 그 홍보 전략, 마케팅 전략을 알려주고 있는 그런 전문가입니다. 오늘 그 제주를 위해서 중요한 한 수를 가르쳐 주었다고 생각을 합니다. 감사합니다. 그리고 이어서 박선희 영상물 등급위원장의 발표가 있겠습니다. 박선희 영상물 등급위원장은 조선일보 기자, 논설위원을 거치면서 그 사회의 다양한 문제에 대해서 많은 관심을 갖고 있습니다. 10분 시간 지켜주시기 바랍니다. 안녕하세요. 방금 소개받은 박선희입니다. 실은 제가 가나다 손에 의하면 3번째로 토론을 하게 돼 있어서 좀 느긋하게 있었는데요. PPT를 사용해야 된다 그래서 새치기를 한 셈이 됐습니다. 앞에 우리 김우실 교수님과 김우성 사장님이 좀 깊이 있는 말씀을 하신 다음에 그림으로 저는 그냥 떼우고 넘어가려고 했는데 이 무슨 운명의 장난인지 모르겠습니다. 우선은 그 안나팡 교수님의 홍콩의 프로모션 아이디어 굉장히 감명 깊게 잘 들었고요. 제주나 여성과 직접적으로 관련이 되지는 않았지만 저희가 원형에서 생각해 볼 수 있는 부분이 굉장히 많은 그런 창의적인 발표를 해주셨다고 생각합니다. 감사드립니다. 저는 그 안나팡 선생님이 발표하신 내용과 겹쳐서 생각할 수 있는 부분도 있고 잠깐 또 독립적으로 볼 수 있겠습니다. 저는 큰 제목을 여성, 제주 브랜드 이 셋으로 삼아서 생각했습니다. 여기 지금 보시면 아마 여기 참석하신 분들이 다 아실만한 얼굴들이 나올 겁니다.
제주의 이미지를 저는 여성으로 생각을 하고 있습니다. 그런데 모든 사람이 저처럼 생각하는 건 아닐 수 있어서 제가 이제 관련 자료들을 찾아보았습니다. 먼저 한 가지 양해 말씀드릴 것은 여기에 나온 사진들의 그 카피라이트 제가 밝히지 않았는데요. 인터넷을 검색하시면 누구나 보실 수 있는 내용입니다. 저는 그만큼 우리 제주의 이미지를 많은 사람들이 이미 노출되어서 갖고 있다는데 방금 카피레프트를 저는 이번에 활용을 했습니다. 예전부터 하시는 말씀대로 제주는 3다도이고 그 3다에는 돌, 바람, 그리고 여자가 있습니다. 그리고 저 수도권 주민의 제주 이미지 조사는 2010년도에 한 건데요. 제가 이제 간단하게 하느라고 여기 출처는 밝히지 않았습니다만 굉장히 재밌는 게 이제 그냥 제일 먼저 떠오르는 세 가지를 대봐라 해서 그 복수 응답을 한 결과입니다. 그랬더니 감귤, 바다, 해녀였습니다. 저는 아주 전통적인 조사 결과인 저 위의 것과 가장 최근에 우리 대한민국 인구의 50%가 몰려 살고 있는 수도권에서 제주 하면 떠오르는 이미지가 무엇인지 둘을 보면서 겹치는 게 없어요. 그런데 하나 있습니다. 사람의 요소인데 그 사람은 다른 사람이 아니고 여자입니다. 저는 그래서 이제 그 여성과 관련해서 제주를 생각하면서 크게 세 가지를 보자고 생각을 해봤습니다. 제주의 여성이라면은 먼저 신화 속의 여성이 있고요, 역사 속의 여성이 있고, 그리고 현재를 살고 있는 미래를 준비하는 오늘의 여성이 있을 수 있겠습니다. 그래서 먼저 신화의 여성들을 찾아보았더니 굉장히 그 제주 디지털 콘텐츠에 그 전에 굉장히 자세히들 나와 있는데요. 설화속에서 찾자면은 재밌는 게 그 우주 창조의 신이 있습니다. 창조신으로서 설문대할 마음, 그리고 농경신으로서의 자청비. 굉장히 재미있었는데 되게 이제 저런 캐릭터들이 그 역사와 설화 또 문학에 이제 전형적으로 나타나는 부분이 있습니다. 할 말을 하는 사람이죠. 가문장악인데요. 그 부모가 딸 셋을 낳아 키우면서 누구 덕에 사느냐고 물어봤더니 내 덕에 산다 라고 말해서 쫓겨났던 셋째 딸입니다. 그래서 설화 속에는 이제 저런 그 창조와 농경 그리고 그 자아 정체감이 매우 뛰어난 그 세 여성이 등장을 하는 것을 한번 찾아봤고요. 그리고 역사 속의 인물들은 이 바로 옆에서 지금 별도의 세션이 열리고도 있습니다만은 여러분들과 제가 너무나 많이 들어서 아는 제주 출신의 김만덕이 있습니다. 정조 때 큰 한발이 났을 때 자기 이제 재산을 다 풀어서 제주 도민들을 다 살게 했던, 그래서 정조 앞에까지 나갔던, 그래서 이제 은여 집값을 얻어서 나갔었죠. 그런데 찾아보니까 진짜 제주 출신의 은여들이 또 역사 속에 있더라고요. 세종 때의 색잔이, 또 세종 때의 효덕, 그리고 성종 때의 장덕이 있는데 장덕이 은여로서 굉장히 이름을 날렸다가 장덕이 세상을 떠나니까 다음 사람을 보내달라 해서 제주에서 그 뒤를 이어서 보낸 게 귀금입니다. 그래서 이 그림을 보시면은 연등행렬 때 등장하는 그 연등의 방식으로 형상화한 자청비입니다. 그리고 현대에서의 그 제주도의 여자들은 또 어떻게 형상화되고 있을까 찾아봤더니 가장 눈에 두드러진 것은 대중문화를 통해서 나타난 해녀 이미지인 것 같아요. 그런데 제가 저렇게 이름을 불러야 꽃이 된다라고 말씀을 드렸던 거는요. 지금 이 영화 속에 저 맨 오른쪽 끝에 보이는 분이 최은희 씨이고요. 그 옆은 60년대 굉장히 유명한 당대의 육체파 여배우였던 김혜정입니다. 그리고 여기 이제 전도연 가장 최근 영화에 나왔었고요. 그런데 이 영화 속의 이미지들은 있는데 우리가 일반적으로 알고 있는 이름난 해녀는 없습니다. 우리가 제주도에서 여성의 이름이 설화와 역사에는 있는데 현재에는 없다는 점을 제가 좀 아쉽게 생각을 했습니다. 그럼 현재의 여자들은, 제주도의 여자들은 어떤 여자들이 있겠는가? 저는 거기서 이제 그 제주도의 여자라는 그 범주를 어떻게 우리가 이제 새로 의미 부여를 해야 할 것인가 하는 문제 제기를 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 제주도의 여자들을 저는 제주도에서 태어난 또 제주도에서 생활하는 여자가 아니라 제주로 온 여자들까지를 포함하는 것으로 우리
개망을 좀 넓히면 어떨까 생각을 합니다. 많이들 아시겠지만은 지금 제주가 지난 한 2007년에 출범한 이후로 한 4, 5년 동안 올레길로 제주 관광산업의 지형도의 변화가 있을 정도로 많이 변하고 있는데요. 그 길을 만든 첫 작업을 한 분이 서명숙이라는 여성입니다. 제가 오늘 이 자리에 오기 위해서 그분이 쓴 책을 다시 한번 이제 처음 읽어봤는데 처음에 저 길을 찾아서 만들 때 일은요. 정말 제가 보기엔 그게 이제 새로운 신화가 되지 않을까 싶을 정도로 자기 마음과 몸과 전생을 다 바쳐서 한 게 보입니다. 그런데 저는 여기서 이제 서명숙을 뭐 현재 제주도 여자의 표상으로 하자 이 말씀을 드리려는 게 아니고요. 그렇게 해서 만들어놓은 올레길이 그 여성으로 브랜드화하는 제주의 미래와 어떤 관련을 지닐 수 있을까 그 부분을 한번 생각해보자는 것이었습니다. 그 그러니까 올레길을 찾는 사람들을 이제 올레꾼이라고 이제 부르더라고요. 근데 올레꾼의 70%가 여성이라고 합니다. 그리고 단체 관광으로 왔다가 뭐 한 코스 좀 둘러보고 가는 분들 말고 아예 올레를 하기 위해서 오는 분들의 대부분은 여성이라고 합니다. 그러면 왜 여성들이 제주도에 걸으러 오는가? 저는 그 부분을 이제 생각을 좀 해봤는데요. 서명숙 씨 자신은 한 몇 년 전에 낸 분석으로는 이제 이런 분석을 했더라고요. 남자나 여자나 다 살기에 지금 뭐 치이고 힘든 거는 똑같은데 왜 여자들이 이렇게 걸으러 올까? 약간 기계적일 수 있다는 생각을 했습니다만은 그 분석을 제가 여기 옮기자면요. 남자들은 업적 지향이고 여자들은 관계 지향이라고 본 것입니다. 그래서 남자들은 경쟁을 하면서 달리기를 자기 이제 레저로 주로 사용을 한다면 여자들은 공존을 원하면서 걷기를 더 이제 선호한다는 것이죠. 저는 이게 그냥 기계적인 도식화는 아닐 것이라는 확신을 가지게 된 게 이 책을 읽고 있는 과정에서 며칠 전에 한국의 그 중소기업에 근무하는 20대, 30대 남녀의 그 설문조사를 했어요. 자기가 어떤 때 이제 그 직장에 만족을 하고 어떤 때 불만을 하는지. 근데 굉장히 재밌었던 게 여성들은 직장 내에서 친화와 조화가 잘 이루어지고 그 가운데 자기의 존재감이 평가받는다고 했을 때 만족감을 얻는다. 그 말을 했는데요. 남자들은 그 직장 내에서의 자기의 발전, 그러니까 자기가 이제 어느 자리까지 갈 수 있는지 그 발전 가능성과 보수, 봉급을 얼마나 받는지를 가장 그 만족의 중요한 요소로 꼽았습니다. 지금 그 올레 얘기를 하다가 이제 마저 더 그 얘기를 잠깐 건너뛰어보겠습니다. 저는 제주도로 온 여자들에 대해서 생각을 해보았는데요. 1995년에, 그러니까 벌써 이제 17년이나 됩니다. 17년 전에 신경숙 씨가 깊은 숨을 쉴 때마다라는 단편을 써서 저게 이제 현대문학상을 받았는데요. 제가 여기서 읽지는 않겠고 이제 여러 여기 계시는 분들께서 잠깐 읽어봐 주시면 좋겠어요. 그러니까 자기가 실제로 작가적으로 막 거의 이렇게 벽에 부딪혀 있을 때 원고 청탁을 받고 실제로 제주도에 왔던 경험을 가지고 이제 쓴 소설인데요. 그 소설이야말로 제가 지금까지 이제 말씀드렸던 그 요소들이 다 담겨 있는 것 같습니다. 여기서는 이제 그 성산포 옆에 우연히 투숙하게 된 어느 호텔에서 한 20여일을 지내면서 한 얘기인데 뭐 일출이 좋았다든지 오름이 좋았다든지 바다가 멋있었다든지 그런 얘기들이 물론 나옵니다만 그것은 그냥 하나의 배경에 불과하고요. 그렇게 삶의 풍경을 옮긴 분들 그런 분들 중에 여성분들이 많으신데 제가 여기 인용하지 않은 다른 분들도 계세요. 오셔서 뭐 카페를 차리시는 조그만 공방을 내시는 그런 분들이 있는데 그런 분들의 그 스토리텔링을 다 모아서 그것을 이제 제주의 오늘과 미래를 만드는 여성들의 이미지로 브랜드로 저희가 발전시킬 수 있지 않을까 생각합니다. 마지막 말씀을 정리하겠습니다. 제가 지금까지 그 말씀드린 설화와 역사와 오늘 그리고 내일의 그 여성들을 키워드를 모아봤을 때 제주는 그럼 어떤 브랜드가 될 수 있습니까? 저는 결국엔 신호와 생산 혹은 재생산의 힐링 아일랜드로 브랜드 마케팅을 할 수 있지 않을까 생각합니다. 아까 말씀드린 대로 해녀는 너무 유명하지만 해녀 누구가 어떻게 살았는지 우리가 다 말로는 해녀들이 블라디보스토크까지 갔고 오키나와까지 갔다고 하지만 실제로 거기 간 누구가 있는지는 모르거든요. 그런 이야기를
발굴을 시키겠다는 것인데 이미 생애담 취록을 하고 계시는 것으로 압니다. 그래서 실제로 그 인물들을 드라마나 영화나 다큐를 통해서 이름을 불러주는 호명을 하는 작업을 저희가 했으면 좋겠고요. 두 번째로는 올레길에 지금 그렇게 많은 여성들이 오는데 그냥 개별적으로 왔다가 흩어지는 것도 충분히 의미가 있습니다만은 그 올레길에 와서 서로 자기들이 이제 나누는 이야기들 그거를 이어서 우리가 올레길을 힐링워크로 발전시킬 수 있는 작업을 하겠지 않을까 생각합니다. 이걸 좀 욕심을 내자면은 그 여성 작가 워크숍을 한번 해보면 어떨까 하는 생각을 해봤습니다. 감사합니다. 그럼 지금 저희 출연자들이, 발표자들이 다 이제 자리를 세팅을 해서요. 각자 발표, PPT가 끝났으니까 각자 발표를 다 끝내고 그 다음에 이 자리에서 바로 질문 답변을 받도록 하는 것이 좋겠습니다. 시간도 많이 넉넉지 않고요. 그러니까 그 나머지 발표자들은 물론 그 지금 발표하신 안나팡 선생님하고 박선희 위원장님도 다 같이 자리를 잡으셔서 저 김은실 교수님부터 그 발표를 하셨으면 감사하겠습니다. 이 PPT는 이제 더 이상 신경을 안 써도 됩니다. 그 김은실 교수님은 그 여성학자입니다. 지금 이화여자대학교 여성교육원 원장을 맡고 계십니다. 여성교육연구원장을 맡고 계십니다. 자, 김은실 교수님 발표 듣겠습니다. 앉아서 하시죠. 앉아서 하시고 자연스럽게 질문 답변으로 이어지면 되겠습니다. 김은실 교수입니다. 네, 지금 소개받은 김은식입니다. 지금 여기 우리 좀 뭐랄까 이번에 이 포럼은 조금 대화적인 방식으로 하자 뭐 이런 식의 그 가이드라인이 있었는데요. 저희가 지금 내려갔다 올라왔다 굉장히 퍼포먼스적으로 지금 하고 있다고 생각이 들어요. 안나팡 선생님 발표 잘 들었고요. 근데 안나팡 선생님은 어떤 면에서 외부 사람들을 어떻게 끌어들일까 하는 어떤 그런 그 외부 사람을 어떻게 어트랙트 시키게 할까 하는 그런 아이디어였다고 생각이 들어요. 그리고 박선희 선생님 것도 너무 재밌게 잘 들었습니다. 사실 어떻게 우리의 이 제주 경험을 이제 브랜드화 할까 하는 그런 아이디어였는데 저는 이제 어떤 면에서 저도 이제 내부 제주의 경험 혹은 제주를 좋아하는 사람의 경험 제주를 아는 사람들의 경험을 어떻게 브랜드로 만들까 하는 이제 그런 내부의 경험이라든가 내부의 거에 조금 더 포커스를 두는 방식으로 브랜드라는 것을 어떻게 생각할까 하는 어떤 그 생각하기 거기에 대한 이야기를 좀 할까 합니다. 그래서 이제 어떤 면에서는 저희 제주를 좋아하는 사람들 또 제주를 어떤 면에서 뭘로 만들고 싶어하는 사람을 갖고 있는 아이디어가 제주는 평화 그 다음에 생태라고 하는 것을 굉장히 키워드로 하고 있습니다. 그래서 저는 평화와 생태 도시로서 제주를 이제 브랜드화할 수 있는 여성 경험을 찾아보면 어떻게 찾을 수가 있을 것인가 하는 이제 그런 그 이야기를 하고 싶습니다. 저는 사실 항상 제주를 만약에 마케팅하면 뭘 마케팅할까? 옛날에 저도 이제 항상 바람, 그 다음에 산, 바다 이런 걸 마케팅하면서 돈을 벌 수 있는 건 어떤 것일까? 근데 사실 올해가 이게 첫 번째 그 어떤 면에서 작품이 됐다고 생각을 하고요. 그 다음에 어떻게 사람들의 살아온 경험과 사람들이 살아온 어떤 지혜 그리고 어떤 면에서는 오랫동안 고생을 했는데 이 고생이라고 하는 아이디어를 이제 의미 있는 걸로 만들 수 있을까 뭐 이런 생각들을 좀 해야 되는 단계가 아닌가 생각을 합니다. 그래서 제주를 브랜드화하는 것 혹은 제주를 상징하는 브랜드를 만드는 상상을 해보는 것은 굉장히 즐거운 일인 것 같습니다. 브랜드를 만드는 작업은 제주가 과거에 어떤 곳이었고 또 어떤 곳이어야 하는가를 이제 상상해야 하는 과정을 이제 필요로 한다고 생각을 합니다. 제주의 브랜드를 창조한다는 것은 사람들이 제주를 어떻게 생각하느냐를 이제 상징화하는 것이고요. 제주를 또 어떻게 정체화할 것이고 또 다른 지역과 제주를 어떻게 구별할 것인가를 이제 결정하는 일이라고 생각을 합니다. 제주에 대한 브랜드를 만들면 사람들은 이미 제주에 오기 전부터 브랜드를 통해 제주를 이해하게 될 것입니다. 그래서 한 번 만들어진 브랜드는 제주가 전달하고자 하는 것을 계속적으로 전달하는 매개체가 이제 될 것입니다. 그래서 무엇이 그리고 제주의 어떤 경험이 제주를 설명하는 대표적인 브랜드가 될 수 있을까에 대한 이제 다양한 의견 수렴이라든가 이제 조사라는 것이 먼저 이제 있어야 될 것 같습니다. 그리고 제주 브랜드는 단순히 제주를 드리는 어떤 상징을 넘어서서 더 넓은 의미의 제주가 추구하고자 하는 어떤 미래적 가치를 또 전달할 수 있어야 한다고 생각을 합니다.
제주의 것이지만 21세기의 가치를 담을 수 있는 것이어야 이제 브랜드로서의 가치가 있게 되면서 제주 밖에서도 그 브랜드를 존중할 수 있으리라고 생각을 합니다. 따라서 오늘 저는 이제 특정 오브제라든가 특정 인물, 특정 역사적인 경험이 제주의 브랜드가 되어야 한다라고 하는 제안보다 제주의 브랜드가 만들어질 수 있는 맥락은 어떤 것이냐, 그리고 여성들은 제주 브랜드를 만드는 과정에 어떻게 관여될 수 있을까 하는 것에 대해서 이제 생각을 해보고자 합시다라고 하는 것입니다. 브랜드 창조를 위한 다양한 언어 혹은 다양한 이미지, 또 다양한 의미 혹은 가치에 관해서 먼저 이제 생각을 하고 또 거기에 대해서 이제 어떤 면에서는 물꼬가 트여야 된다고 생각을 합니다. 오래전부터 제주를 언급하는 혹은 상징하는 혹은 편마하는 다양한 이름들을 가지고 있습니다. 산무의 제주, 도둑이 없고 거지가 없고 또 문이 없다. 삼다의 제주, 아까 박선 선생님 말씀하셨습니다만 여자가 많고 바람이 많고 돌이 많다. 등등 또 다양한 방식을 통해 제주는 여성에 의해서 상징이 되어 왔습니다. 해녀라든가 여신이라든가 노동하는 강한 어몽이라든가 또 제주도는 굉장히 강한 공동체 문화로 대변이 되어 왔습니다. 이제 공동체 문화가 굉장히 강하다. 그 다음에 또 자연 경관이 굉장히 좋다. 동시에 굉장히 경작하기가 어려운 척박한 땅을 가지고 있다. 그리고 또 이제 이런 방식의 어떤 노동이라든가 공동체라든가 또 이것을 매개하는 여성들에 의해서 이제 가시화가 되었습니다. 이러한 것들이 때로는 이제 긍정적으로 이제 의미화가 되었지만 또 어떤 때는 그냥 부정적으로 사실 의미화가 되어 왔습니다. 우리가 살고 있는 지금 21세기는 20세기 혹은 이전 시대에 가치 있다고 간주되었던 것들 혹은 가치가 없다고 간주되었던 것들이 사실은 굉장히 전복되는 그러한 시대입니다. 20세기에 높이 평가되었던 이제 성장이라든가 경쟁이라든가 발전이라든가 산업화 혹은 도시 혹은 남성성 어떤 힘이라는 가치들이 21세기에는 지속 가능성, 공생, 생태, 탈산업화, 평화, 공존, 여성성, 혹은 돌봄 능력 이런 가치로 변화되고 있습니다. 어떤 면에서 제주가 갖고 있었던 여러 가지 지금 삶의 경험, 혹은 자연, 혹은 어떤 이제 이러한 어떤 공동체적인 가치들이 21세기의 성장의 어떤 지향 속에서 어떤 면에서 평화됐던 것들이었지만 사실 우리가 이 20세기를 넘어서는 이 시점에서는 굉장히 높이 평가되는 그리고 우리가 다시 발굴해야 되는 사실 그러한 가치들을 상징하는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 이제 그 제주의 자연 경관과 생태 환경 그리고 아픈 역사는 21세기에 다른 방식으로 의미화될 수 있고 또 의미화되어야 한다고 생각합니다. 제주는 21세기의 가치인 평화라든가 생태, 공동체적인 삶, 또 슬로우 라이프의 성 혹은 도시가 될 수 있고 또 될 수 있는 맥락을 가지고 있습니다. 제주를 상징하는 브랜드는 이렇게 변화되는 세계 속에서 제주가 가져온 경험들 그리고 이제 이미지들이 그 의미를 전환을 시켜가지고 새롭게 만들어져야 한다고 생각을 합니다. 그래야 이제 제주의 과거와 현재 그리고 미래의 의미와 경험을 포함시킬 수 있다고 생각을 합니다. 따라서 예를 들어서 이제 우리가 해녀의 경험을 브랜드화하겠다 한다 하더라도 사실은 해녀에 대한 의미 혹은 상징성이 변화되어야 된다고 생각을 합니다. 노동하는 여성, 제주의 삶을 만들었던 어머니 해녀의 이미지에서 생태를 보존하고 돌보고 재생산시키는 어떤 자연 지킴이의 의미 혹은 어떤 우리가 이제 어떤 자연을 치유시키는 이제 그런 어떤 치유의 의미 이런 방식으로 어떤 면에서 의미의 전환, 그 의미의 확대 혹은 의미의 재생산 이제 이런 것들이 사실은 이제 그 부여가 되어야만이 이제 과거의 여성 경험이 새로운 방식으로 브랜드화 될 수 있고 이제 태어날 수 있다고 생각을 합니다. 제주의 만덕의 경험도 마찬가지라고 생각합니다. 제주의 이제 만덕의 경험이 어떤 보편적인 어떤 돌봄이라든가 어떤 보편적인 가치로 어떻게 전환될 수 있을까 하는 그런 맥락 속에서 만덕의 이야기 또한 이제 그 논의가 될 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 저는 제주를 상징할 수 있는 여성 경험 찾기 그리고 그것을 제주의 미래 가치인 생태와 공동체적인 돌봄, 평화라고 하는 틀 속에서 다시 의미와 가치를 이제 재창조하는 어떤 논의 혹은 어떤 의미 놀이 혹은 토론 과정들이 이제 필요하다고 이제 생각을 합니다. 그래서 이제
이제까지 우리가 갖고 있었던 지금 이제 굉장히 많은 분들이 정말 올해를 통해서 제주를 오고 있고 제주를 사랑합니다. 그리고 제주에 있는 분들도 우리가 갖고 있었던 어떤 경험들을 굉장히 이제 긍정하고 이제 가치 있게 생각을 하는데 그것을 조금 더 보편적인 제주 특수성만이 아니라 그것을 보편적인 가치로 만들어내는 그 작업이 브랜드화 과정에 굉장히 중요하게 고려돼야 되고 또 그래야만 이제 어떤 면에서 제주가 공존하는 섬 그리고 이제 같이 사는 섬 그리고 이제 많은 것들을 이제 연대하는 그러한 섬이 될 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 네, 김윤식 교수님 수고하셨습니다. 시간이 많이 진행된 관계로 빨리빨리 진행을 하겠습니다. 이어서 여성신문 대표 김효선 사장님 소개합니다. 네, 여러분 안녕하세요. 여성신문사의 김효선입니다. 저는 신문 만드는 사람입니다. 그래서 여성의 가치에 대해서 늘 생각을 하면서 그것을 이제 신문이라는 매체로 표현해내는 그런 작업들을 해왔고요. 여성신문이 지금 올해로 한 24년째 맡고 있는데 여성의 가치를 가지고 신문을 만들었기 때문에 사람들이 그 24년째 존속하고 있다는 것 자체가 기적이다 뭐 이런 얘기를 합니다. 그래서 여성의 가치를 탐색했다는 그런 작업을 가지고 제주도의 브랜드하고 연결시키는 몇 가지 키워드를 좀 던지는 것으로 얘기를 하겠습니다. 그리고 또 하나의 관심점은 제주도 여성이 가진 그 잠재력을 어떻게 사업화할 것인가에 대한 이제 관심을 이제 갖게 되는데요. 어떤 사업이 나와서 상품이 되어서 그것이 굉장한 수익으로 연결되기까지 과정이 있다고 생각합니다. 첫 번째가 이제 아이디에이션이라고 부르는 어떤 것에 대해서 개념을 잡아내는 작업이고, 그 다음에 그걸 가지고 스토리를 만들고, 거기서 이제 사업을 구성을 하죠. 거기서 상품이 나오고, 그 다음에 마케팅을 통해서 확산을 하고, 그 다음에 구체적으로 가서 이제 사람을 끌어오든 뭐 물건을 팔아오든 영업이 진행되는. 그래서 아이디에이션, 스토리, 사업, 마케팅, 영업이라는 게 1년에 이제 구체성으로 진화되는 어떤 과정이 있다고 생각합니다. 그런 관점에서 볼 때 이제 오늘의 주제 발표문 안나방 선생님께서 제안해 주신 것은 굉장히 구체적인 차원에서, 그러니까 즉 마케팅부터 영업부터 사업에 이르는 고객에 대한 굉장히 구체적인 사례를 해주시고, 또 저희들이 잘 못하는 부분을 좀 지적해 주신 것 같아서 굉장히 도움이 됐을 거라고 생각합니다. 그리고 그것이 지금 제주가 고민하고 있는 이 시점에서 관광 상품을 더 개발하고 하는 이런 시점에서 굉장히 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그런데 이제 저희가 이제 그거 하는과 동시에 진행돼야 될 작업이 스토리를 찾아내고 개념을 찾아내고 제주도라는 데가 도대체 어떤 데냐라는 이제 그런 이미지를 어떻게 갖고 갈 것이냐라는 그 점에 대한 연구를 좀 더 해야 된다라는 생각을 하고, 거기에 대해서 좀 더 집요하게 했으면 하는 생각이 들고 있습니다. 그래서 저는 다음부터는 이 진행에 대한 언급인데, 주제 발표를 할 때 외국분이 한번 하시고요. 그러니까 중국에서 외국인의 시야를 한번 하고, 또 내부에서 쌓여진 그 연구의 역량들이 있거든요. 그러니까 내부에서 제주분이나 뭐 아니면 다른 학자분이나 이런 분들이 한번 주제 발표를 하는 그 두 주제 발표자가 두 분이 돼서 하시는 그런 방식을 좀 생각해 보라고 제안을 드리고 싶습니다. 그리고 또 한 가지는 그 저희가 제주 거버넌스 포럼, 그 포럼에서 이 문제와 관련된 제주의 이 브랜드와 제주의 여성과 제주의 그거를 기초로 한 사업을 만드는 거에 대해서 굉장한 논의를 많이 해왔습니다. 제가 오늘 여기 와서 보지만 우리들의 논의가 상당히 진도가 많이 나간 것이었구나, 이런 생각을 하고 있습니다. 그리고 저는 이제 그 홍보 분과에 이제 속해 있고, 거기 우리 오늘 사회를 맡으신 우리 유현수 선생님이 그 제주 거버넌스 포럼 전체 대표시면서 저희 홍보분과위원회 위원장이신데, 거기서 저기 다 우리 같은 멤버들인데 저희들이 다 제주도를 너무 사랑하는 나머지 서울에 가서도 막 모입니다. 그래서 다 제일 거기 건물 가지신 분이 서초동에 계시기 때문에 제주 서초 포럼이다 막 이래가지고 모이고, 제주도에 계신 우리 저기 어디죠? 진금옥 선생님도 매주 저기 올라오시고, 저기 서울에서 모일 때는 절대 빠지지 않는 멤버가 우리 진금옥 선생님인데, 모여서 정말 기특하게도 너무 진지하게 어떻게 하면 제주도에 무엇을 가지고 사업을 하면 제주도에 좀 이렇게 보탬이 될까를 갖고 고민을 많이 해가지고, 거기서 진전시켜놓은 아이디어들이 많이 있어요. 아까 박선희 위원장이 얘기하신 뭐 힐링 캠프, 오름을 가지고 힐링 포인트를 만들어서 뭐 하자 그래갖고 사업 기획안도 써놨었고, 누가 할 건지도 막 정해놨었고, 이걸 제주도에 어디다가 얘기해야 될 것이냐 뭐 이런 것도 다 정해놓고 그 다음에 추진을 못하고 있습니다. 그리고 뭐 저희가 제주도에서 아까 종이박물관 얘기를 하셨는데, 뭐 염색하시는 분 이런 샵을 하나 정해가지고 서울에 있는 사람들이 그 전략적인
그런 비즈니스를 하나 정해서 거기를 좀 집중적으로 돕자. 그래서 뭐 이런 포럼 맨날 하면 뭐 하냐, 실제로 도움이 일어나야지 이런 얘기를 해서 그걸 좀 어떻게 해보자. 그래서 서울과 제주와 여성끼리의 연대를 통한 어떤 실용적인 사업화 뭐 이런 거에 대한 논의가 상당히 많아서 많이 했습니다. 근데 그것이 또 조금 바쁘고 이제 그러니까 거기까지 가고 추스리질 못하고 이제 거기서 멈춰져 있는 게 상당히 아까워서 제가 오늘 드리고 싶은 제안은 아까 도지사 사모님이 계시던데 나가신 것 같으네요. 이런 아이디어가 상당히 진전이 돼 있으므로 그것들을 좀 받으셔서요. 좀 이렇게 진행을 시켜주셨으면 그리고 상당히 구체화되어 있기 때문에 그랬으면 좋겠고 그것이 좀 더 실용적으로 될 수 있지 않겠나 그런 생각을 합니다. 예, 그렇게 얘기하고요. 또 한 가지는 제가 제목을 제주가 모성문화의 아이콘이라고 달았는데 앞에서 많은 얘기가 나왔었기 때문에 중복은 하지 않겠습니다. 여성적인 것이 세상을 구원한다라는 말이 있는데 제주도가 살려면 여성을 찾아내고 살려야 된다라는 생각이 듭니다. 여기 보니까 여성연구원 같은 기관들이 있더라고요. 설문대 여성문화연구소인가? 뭐 이런 것도 있고 제주대학에도 있고 제주도에 진짜 어마어마한 인재들이 많이 계신 것을 보고 제가 깜짝깜짝 놀랐는데 그분들의 에너지를 좀 모아주셔서 이런 여성의 가치와 여성의 어떤 브랜드라는 게 조금 마케팅적인 개념이긴 하지만요. 여성의 그 가치, 제주 여성의 가치를 글로벌화시키는 방법에 대해서 일단 좀 학문적인 연구를 좀 철저하게 좀 했으면 그 연구가 금세 나올 것 같아요. 이미 저기 다 제각각 이렇게 많이 상당 부분 진도들이 나가 있기 때문에 그걸 취합하는 것을 좀 본격적으로 하는 토론회를 좀 하셨으면 좋겠고 도에서 그 연구하시는 그 기관들한테 좀 지원을 좀 제대로 이렇게 해주셔서요. 거기서 이 토론회나 학술회 같은 게 제대로 열리게 그래서 외부 사람들도 와서 같이 하고 해서 갔으면 좋겠습니다. 그리고 저희가 제주여성 포럼에서 그때 그 창립대회였죠. 고철환 교수님이 어멈정신이라는 거에 대해서 이제 남자 교수님이신데 그거를 주제 발표를 한 게 있어요. 굉장히 진지한 논문이고 남자 학자가 너무 고맙더라고요. 저는 그런 걸 해주셔서. 그래서 어멍, 제주도의 어멍, 그러니까 자연환경을 이겨내고 역사적인 고난을 이겨내고 자기의 가족과 공동체를 지켜낸 바로 그 힘, 그것이 어멍의 정신이다라는 그 개념이 굉장히 좋을 거라고 생각을 합니다. 그래서 그런 개념도 좀 받아서 더 발전시키고 그렇게 해서 제주도가 좀 잘 됐으면 좋겠습니다. 그래서 제주도는 그 세 가지 중에 하나, 세 가지 중에 하나로서의 여인의 섬이 아니라 제주도의 어떤 그 모성의 섬, 제주도를 이끌어온 혼불 같은 것, 그것이 바로 제주의 여성의 제주 모성이다라는 강한 자신감을 가지고 좀 도에서도 더 아주 그냥 자신감을 가지고 가지셨으면 좋겠고 제주도 밖에서 사시는 분들이 제주도를 사랑하는 사람들이 너무 많아요. 그래서 그런 사람들의 애정도 다 이제 끌어들여서 다 이렇게 여기서 좀 녹여서 다 쓰셨으면 좋겠어요. 오늘 제가 아침에 저희 남편한테 나 제주도 갔다 온다 그랬더니 하는 첫 마디가 왜 가냐 이렇게 묻는 것도 아니고 걸으러 가 이러더라고요. 그래서 걷는 것도 조금 할 거다 했는데 제주도 하면 이렇게 올레길 걸으면서 7코스 이런 데 걸으면서 그때 그 느꼈던 그 어떤 제가 그 제주의 바람이, 제주의 돌이, 그 제주의 자연을 통해서 이렇게 치유됐던 경험, 그게 바로 자연이 주는 자연이 사람을 치유해주는 위대한 힘이라고 믿고 있는데 그런 힘을 좀 사업으로 연결시키고 힘으로 연결시켜서 더 발전해 갔으면 좋겠습니다. 이상 마치겠습니다. 그 제주 브랜드, 모성, 여성, 힐링, 치유 뭔가 좀 일치하는 단어들이 이렇게 나오고 있는 것 같습니다. 그리고 참고로 그 교육홍보문화위원장님은 진금호 위원장이십니다. 정정하겠습니다. 자, 다음은 그 발표 마지막 순서로 서울국제여성영화제 집행위원장이자 여성문화예술기획 이사장으로 재직하고 계시는 이혜경 선생님 발표하시겠습니다. 안녕하세요. 이혜경입니다. 반갑습니다. 저는 여성문화 예술을 기획하고 제작하는 일을 오래 해왔습니다. 그리고 지금 이제 여성영화제를 중심으로 또 경영하는 일도 하고 있습니다. 근데 제가 하고 있는 일은 저 혼자 능력이 있어서 이렇게 하는 일이라기보다 그동안 한국 사회가 성취해온 것들, 또 여성들이 성취해온 것들, 특히 여성 문화 지식인들의 어떤 성취,
그것에 힘입어서 그것을 오가나이즈하고 코디네이팅하고 디렉팅하고 이런 일을 해왔는데요. 지금 우리가 오랫동안 그러니까 이제 해왔던 그 많은 일들은 이 사회적 뿌리가 굉장히 깊은 일은 아닙니다. 그러나 새로운 일이고 한국 사회의 급격한 변화를 이루어내는데 굉장히 중요한 한 축을 수행해왔던 그러한 역할이기도 합니다. 그래서 그런데 저는 새로운 트렌드와 아시아의 미래라는 주제 속에 새로운 트렌드는 여성들이 할 수 있다. 그리고 이제까지 해왔던 여성학이라든가 우리들이 한국 여성들이 남다른 자질과 남다른 능력을 가지고 있다고 생각을 합니다. 우리가 공동으로 해온 그러한 자산이 남다르게 다른 나라보다 집단적으로 공유하고 있다 이런 생각을 하고요. 또 이 대한민국에서 굉장히 남방에 있는 이제까지 변방이었던 제주도가 여성 상징, 여신 상징, 여성의 섬이라고 얘기되는 많은 자산을 가지고 있음으로써 굉장히 가능성이 있는 특수 공간이라는 데 많은 사람들이 동의하고 있는 것 같습니다. 근데 문제는 지금 브랜드 하는데 제가 이제 우리가 결핍하고 있는 것은 무엇인가라는 것을 중심으로 어떻게 이 여성적 가치를 실현해낼 것인가 하는 문제를 하고 싶습니다. 그리고 또 시대에서 우리가 지금 가지고 있는 자산을 어떻게 이걸 만들어내느냐 이 문제, 이제 우리 자세 문제와 더불어서 지금 뭐가 급격히 우리가 톡 집어서 할 수 있는 일인가 이 얘기를 좀 하고 싶은데요. 그러니까 이제 우리가 국가 브랜드니 브랜드 많이 합니다. 근데 그 얘기는 흔히 경쟁력, 우리도 좀 잘 살아야 되겠다. 근데 상당히 자기중심적이고 이기적인 가치를 사실상 가지고 하고 있습니다. 브랜드라는 말을 쓸 때. 근데 저는 지금 이 제주 포럼에서 얘기하는 평화와 공존의 자세, 그것이 진정으로 여성들이 가져야 됩니다. 새로운 브랜드, 새로운 트렌드를 만들기 위해서는. 지금 한류가 그러니까 이제 대한민국이 굉장히 문화적 자산이 사회적으로 이렇게 다른 나라에도 인기가 높습니다. 그런데 우리가 이기적인 자세를 가지면 이미 한류는 다른 나라에 의해서 비판과 견제의 대상입니다. 그러니까 생명력이 길지 않다는 거죠. 이렇게 이기적인 자세를 가지고 있으면 정말 현재 부족한 새로운 트렌드를 만들어낼 수 있는 자세, 평화와 공존의 자세, 상생과 나눔의 자세, 이게 바로 여성주의 철학 그 자체고 지금의 어떤 세계를 지배하는 이념이나 가치체계와는 다른 것을 실천해낼 수 있을 때 새로운 브랜드 창조가 가능하다. 저는 그것은 하나의 관념이나 구호가 아니다. 우리 실천과 동떨어진 구호가 아니다라는 점을 정말로 강조하고 싶습니다. 이제 그게 굉장히 중요한 부분이고요. 또 이 여성주의적 가치를 우리가 많이 실천하고 지금 여성부도 생기고 뭐 지자체마다 젠더 센시티브 정책을 수행하고 그렇긴 합니다만은 뿌리가 굉장히 약합니다. 지금 신자유주의 속에서 전 세계적으로 경쟁하고 각 개인은 무한 경쟁 앞에 놓여져 있는 고립된 개인에 불과한 방식으로 우리가 살고 있습니다. 근데 이렇기 때문에 그 취약한 데를 더 때리는, 더 공격하는, 너네 좀 들어가 있어. 이런 식의 것에 여성들이 바로 그 피해, 공격의 대상이 되고 있습니다. 세계적으로 여성 혐오가 지금 유행하고 있고 여성이 무슨 뭘 하면은 너는 된장녀야, 너는 알파녀야, 너는 무슨 녀야 이렇게 막 규정을 나쁜 식으로 한다는 거죠. 여성 혐오. 그리고 이제 프랑스의 그 르몽드지의 모네슐레라는 문화평론가가 프랑스 영화에서 다시 엄마와 창녀가 등장하고 있다. 그러니까 여성들이 취업도 어렵고 이렇게 살아남기가 힘드니까 다시 남성 뒤에 숨어버리거나 손쉽게 자기를 팔거나 하는 방식의 삶이 많이 등장하고 있다는 것이죠. 그만큼 우리가 이루어 놓은 성과가 공격을 당하고 뿌리를 뽑히고
그런 상황에 있다는 것입니다. 그런데 이제 이것이 항상 각축하면서 아직 지배적 가치는 여성적 가치는 지배적 가치가 아니기 때문에 각축하면서 가는데 상당히 위험한 상황에 놓여 있기 때문에 그럼 제주도는 무엇을 할 것인가? 우리가 가지고 있는 자산을 가지고 저는 한류라는 것이 기본적으로 가능했던 것은 지금 저기 김은실 쌤도 계십니다만 여성학자고 여성문화 이론 연구가로서 대한민국에서 굉장히 아주 뛰어난 분이죠. 그런 연구가 있었기 때문에 그런 선생님한테 배운 학생들이 있었기 때문에 문화 연구 또 문화 이론 또 여성적 시각에서 문화 연구를 했기 때문에 그 제자들이 TV의 여성 작가가 되고 겨울 연가도 만들고 불꽃도 만들고 이렇게 하면서 굉장히 다양한 여성상을 다른 나라보다 풍부하게 만들어낼 수 있었기 때문에 거기에는 순애보적인 사랑도 있지만 낭만적인 사랑도 있지만 동시에 그 다양한 캐릭터가 있었기 때문에 세계 각국의 여성들한테 해방감과 카타르시스를 줄 수 있었기 때문에 우리가 잘 팔릴 수 있다는 지점 그 부분도 분명히 작동하고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 그러니까 이제 우리가 있는 이 자산을 더 키워나가야 되는데 그래서 저는 지금 여러 가지 많은 제안들 다 좋다고 생각합니다. 그런데 지금 우리가 할 수 있는 것은 역시 여성이라는 가치를 지속 가능하게 생산할 수 있는 구조가 무엇인가 그걸 해내야 된다. 여기가 틀림없이 다른 어떤 것보다 훨씬 자유로운 공간, 훨씬 상상력이 작동할 수 있는 공간으로 이렇게 자리매김해야 되는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그래서 저는 우리가 지금 잘하는 게요. 문화 콘텐츠, 그 필름 쪽도 잘하고 영화 쪽도 잘하고 드라마, 스토리 만들어내는 능력, 말하자면 문화 콘텐츠를 만들어내는 능력을 더 훨씬 진취적으로 다양하게 자유롭게 상상력을 작동할 수 훈련하고 교육할 수 있는 공간으로 우선 가져가야 되는 게 아닌가. 그러니까 교육의 공간이자 또한 프로덕션을 동시에 이것이 이제 특별한 시스템으로 이렇게 만들어낼 수 있는 그런 것이 된다는 것이죠. 그리고 제주도에서 가지고 있는 오랜 그 여성의 섬, 여신의 섬이라는 그것이 또 굉장히 중요한데요. 그것이 이제 우리가 흔히 가지고 있는 자세 중에 제주도 여신의 이미지에만 집착하고 우리식의 것에만 집착하면 우리는 성공하지 못한다. 마음을 열거나 문을 열지 않고 항상 우리가 남들보다 잘났어. 우리께 우수해 이런 자세가 아니라 우리도 여신이 있거든. 우리도 창조 여신이 있는데 이렇게 넓은 품으로 설문대할망의 어떤 창조 정신이라든가 김만덕의 그 넓은 품이라든가 그러니까 다른 나라 여신들도 수용하고 함께 가고 굉장히 멋있는 여신이 많습니다. 세계 각국에. 그것이 와서 같이 놀아야 됩니다. 자유롭게 서로 영향을 주고받으면서. 그러니까 그런 우리만의 이미지, 우리만의 것에 너무 집착하기보다는 넓게 열어놓는 자세로 그것을 이미지화하는 것, 그 이미지를 열어놓는 것, 그 새로운 것을 만들어내는 것, 그런 자세가 저는 아주 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 우리가 잘 할 수 있는 것은 저는 스쿨 오브 필름 아트 앤 미디어 이게 지금 굉장히 중요한 분야입니다. 컨텐츠 분야. 그러니까 이게 우리가 잘 할 수 있는 것이고 또 새로운 자세로 할 수 있는 것이 아닌가. 또 새로운 가치를 불어넣을 수 있는 것이 아닌가. 그래서 한 예를 들어서 이것은 우리가 지금 잘 할 수 있고 세계가 필요로 하는 것이고 중국도 여기 와서 영향을 받으려 할 것이고 일본도 여기 아마 학생을 보낼 것이고 동남아도 보낼 것이고 그리고 사실 지금 한국의 한류라고 하는 문화 생산 그 풍토 속에 우리가 잘하는 것도 많지만 비어있는 게 많습니다. 그러니까 그 비어있는 지점, 예를 들면 뭐 연기자들 키워내는 것도 다른 자세로, 감독 키워내는 것도 다른 철학, 다른 자세로, 또 매니지먼트 하는 사람들 키워내는 것도 다른 식으로, 분장, 뭐 이런 여러 가지 다 마찬가지입니다. 그래서 이것뿐만이 아니라 틀림없이 지금 박선생 선생님이 얘기한 여성작가 워크샵이라든가 굉장히 좋은 아이템 또 우유스타카 같은 릴리스 여성음악 페스티벌이라든가 굉장히 많이 있을 것입니다. 그래서 그것까지만 말씀드리겠습니다. 네,
수고하셨습니다. 지금 또 이희정 선생님께서 중요한 키워드 미디어를 말씀하셨는데요. 아까 안나팡 선생님도 그 브랜드 전략으로 미디어를 활용하는 부분 이야기하지 않았습니까? 사실 도가니가 나오기 전까지는 그 장애인 성폭행에 대해서 큰 사회의 그 반향을 일으키지 못했는데 영화 한 편이 사회에 큰 영향을 미쳐서 어제 바로 그 제주 포럼에서도 저기 장애 여성의 그 성폭행에 대한 그런 그 세션이 열리기까지 했습니다. 자, 그러면 이어서 발표를 마치고 토론 이어가겠습니다. 그 플로어에 계신 분들 그 자유스럽게 토론해 주시기 바랍니다. 네, 허정옥 이사장님, 지금 교수님이시죠? 허정옥 교수님. 제주 포럼에서 드디어 이제 제주 여성을 주제화해서 이렇게 세션을 여니까 너무 감사하고 기쁩니다. 제가 실은 학교에서는 마케팅을 가르치고 있습니다. 그 중에 제 분야가 서비스 마케팅입니다. 일전에 그 신문에 저는 제주 여성의 이미지를 팔아라라는 말을 했었는데요. 오늘 그 안나팡 선생님 그 주제 발표는 호텔을 어떻게 파는가, 그 일반적인 마케팅 얘기를 하셨습니다. 근데 우리 자리에서는 이제 제주를 파는데, 제주의 사람들을 끌어들이고 제주를 사랑하게 하는데 여성이라는 것을 어떻게 브랜드화하는가라는 게 주제 같거든요. 저도 굉장히 부끄러움을 느꼈는데 많은 분들이 제주가 아닌 제주를 오는 또 서울에서 제주 여성의 브랜드화에 대해서 연구를 또 많이 하시고 제주에 또 인재들이 가서 그런 일들을 하시고 또 프로그램이나 그 아이템들은 많이 되어 있는 것 같습니다. 그래서 제가 이제 앉아서 저는 또 컨벤션이 전공이니까 제 나름으로 엮은다면은 바로 이게 하나의 제주 여성을 브랜드할 수 있는 툴이 되는 겁니다. 지금 우리는 그걸 지금 현장에서 하고 있는 거죠. 그러니까 제가 그때 이미지를 팔아라 할 때는 제주 여성이 경제적으로 굉장히 활동도 많이 하고 창조의 신이고 뭐 그런데 so what? 제주 여성이 현재 행복하냐. 그래서 그때 제가 제기한 건 여성의 지위를 높여라. 말하자면은 도지사님이 남성이면 부지사를 여성해라. 이런 식으로 좀 파격적인 제안을 했었습니다. 그래서 그게 차별적인 거고 제주 여성의 창조부터 치유에부터 이렇게 존재케 한 그 여성한테 보상하는 거다. 그리고 지금 살고 있는 여성들 행복하게 하는 거고 그게 바로 브랜드고 매력이다라고 이제 주장을 했었거든요. 근데 지금 저는 이제 그보다 더 큰 것을 느낀 것이 우리가 이제 해녀를 그 상품화하고 기념한다 해녀 박물관도 만들어 봤고요. 그 다음에 또 여성에 대해서 김만덕 기념관도 만들고 있고 그 무형의 가치를 위용화도 해봤습니다. 이것도 마케팅의 한 기법입니다. 근데 저는 오늘 이제 짧게 말을 이제 맺겠습니다. 제안하고 싶은 것은 이 제주 포럼을 제주 여성 포럼으로 지금 거버넌스 포럼으로 그 회장님께서 이사장님께서 잘 이끌어 가시는데 이것을 세계적인 포럼으로 만들 때 여러분들께서 우리가 지금 논의한 모든 것들 우리 소망 이런 것도 엮어져서요 저절로 여성이라는 제주의 브랜드가 세계화되고 매력화되고 관광 상품화될 것으로 봐집니다. 그래서 저는 3년간 제주 여성의 이름으로 밥을 먹었습니다. 평생 빚을 졌습니다. 그것 때문에 저는 어디 가서나 제주 여성 포럼 얘기를 하고 다니거든요. 그게 이루어지기를 바라고요. 그래서 주제 넘게 다른 분 손 안 들기에 얼른 기회를 이용했습니다. 이해해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 자, 다른 의견 주십시오. 시간이 많지 않습니다. 네, 김한근 교수님. 오늘 이런 자리가 있어서 정말 기쁩니다. 그리고 훌륭하신 말씀 제가 잘 듣고 또 저 마음에도 늘 제주에 대해서 제가 여기서 태어나고 여기서 어릴 때 자랐기 때문에 뭔가 정말 여기를 어떻게 잘 됐으면 좋겠다는 그 마음이 다른 제주를 사랑하는 사람 못지않게 항상 큽니다. 그래서 저는 그 제주 여성 이런 얘기가 나올 때 제가 저희 어머니도 그렇고 저 친구들의 어머니도 그렇고 그 어렸을 때부터 그분들께서 느껴진 그런 게 있었어요. 그건 뭐냐면
이전에 뭐 그때는 뭐 리더십이라는 말을 별로 많이 안 할 때지만 지금은 상당히 많이 하죠. 근데 그때 이렇게 보면 지금 와서 생각해 보면 저희 어머니들이 그 리더십이 있으셔가지고 굉장히 어려운 상황에도 그 가장의 능력이 있든 없든 그 가족을 위해서 굉장히 힘든 일도 그렇게 기쁜 마음으로 가족을 위해서 해왔던 것 같아요. 그렇게 하면서 해녀가 된 것도 다 그거의 하나에 가족을 위해서 굉장히 힘들게 바닷속에서 하는 거지만 그 가족이 잘 되게 하기 위해서 그걸 기쁨으로 이렇게 느꼈던 것 같아요. 저희가 리더십을 갖고 어떤 일을 할 때는 정말 누가 뭐라고 하든 보든 안 보든 굉장히 구석구석 모든 걸 살펴보면서 한다고 생각하거든요. 그런 마음이 있었지 않나. 그리고 굉장히 어려운 제주의 삶이 옛날에 굉장히 어려웠을 텐데 그 가운데에서도 교육열이 굉장히 크고 내가 일부 후퇴하더라도 가족과 다른 누구를 위해서 백보 전진시키겠다는 그런 어떤 마음들이 다 있었던 것 같아요. 제가 지금 와서 이렇게 생각하면 그런 게 좀 굉장히 다른 점이 아닌가. 그냥 저희 제주의 아까 어몽 그런 말씀하셨는데 그런 정신이란 게 그래서 현대에 와서 이렇게 볼 때 굉장히 우리가 생활하기가 힘들고 그럴 때 제주의 그 어몽의 그 모습을 보면 힘을 내고 절망 속에서도 희망을 찾고 뭔가 내가 할 수 있는 일들이 많다 이런 마음이 저절로 우러나게끔 그래서 제주의 여성을 생각하면은 뭔가 희망적이고 앞으로 미래가 있고 비전이 있고 이런 것들이 좀 첨가돼야 되지 않나 이런 생각이 늘 마음에 들거든요. 제주가 아름답고 모든 거 다 한데 제주 여성 얘기도 많이 제가 듣고 그랬는데 그 안에는 가만히 보면 제가 느꼈던 게 그런 거였던 것 같아요. 굉장히 힘든 상황에서도 그걸 싫어서 뭐 이렇게 힘들다 이렇게 생각하지 않고 어떤 상황에서도 가장만 믿지 않고 내가 발벗고 일어서서 가족이나 이웃을 이해하는 그런 것이 있지 않았나 그냥 그런 마음이 들어서 한번 말씀드려봤습니다. 제가 어릴 때부터 느껴왔던 그런 거였어요. 네, 말씀해 주십시오. 네, 안녕하세요. 예, 저는 저쪽에서 신분부터 말씀하시고 그 다음 분 말씀하시고. 네, 저는 서귀포에서 사회복지법인 한빛 여성심터에서 일하고 있는 강미경입니다. 그 가정폭력 피해 여성 쉼터인데요. 아까 허정욱 교수님께서 지금 앞으로 좀 세계적인 그 제주 여성 포럼을 했으면 좋겠다는 뜻에서 동의를 해서 한 말씀인데요. 저희는 어머니도 해녀신데 저희 법인을 설립하셨고 저도 지금 현재 아마추어 해녀입니다. 그래서 제가 그 해녀들이 주로 부르는 노래가 이어도 사나이입니다. 다 아시겠죠? 제주도 노래. 근데 제주 그 여성들이 우리 제주 여성과 그리고 지금 현재 여기 와 계신 이제 여성 모든 그 운동가들과 세계 여성들이 다 바라는 게 지금 현실은 고난에 차 있지만 그 이어도 사나라는 뜻이 우리가 현재 살고 있는 건 고난 있고 고통스럽지만 이걸 극복해서 또 다른 이상사회로 가자라는 겁니다. 이어도라는 건 파라다이스라고 많은 학자들이 얘기를 하는데 그러니까 우리가 정말 여성들이 다 모여서 지금 현재 힘들고 고난이지만 어떤 또 다른 대안사회 우리가 생각하는 가장 이상적인 사회를 만들자는 그런 오랜 바람이 있었고 그것이 이제 자연 속에서 또는 가족 속에서 그걸 몸으로 체득해서 그런 걸 하고 있습니다. 그래서 제가 그런 여성 포럼도 하고 또 그런 포럼 할 때는 여성 영화도 상영하고 여성 음악도 하고 이렇게 좀 정말 멋진 포럼을 좀 만들었으면 하는 바람으로 부탁드리겠습니다. 예. 감사합니다. 아까 홍경희 선생님 발표해 주십시오. 안녕하십니까. 제주 비둘레 홍보위원장 맡고 있고 제주교제에서 하고 있는 홍경이라고 합니다. 앞에서 많은 말씀 들었는데 오늘 제가 가장 감명 깊게 들은 키워드는 두 가지입니다. 하나는 제주 여성 문화의 이미지를 미래와 연결짓자, 과거, 현재, 미래와 연결짓자, 그리고 제주도 여신을 한정 짓지 말자. 그 말이 너무 가슴에 와닿았고 거기에다가 한 가지 제 생각을 덧붙인다면
저는 이제까지 저도 제주도에서 태어나서 자랐고 잠깐 공부할 때 조금 계속 제주도 살았는데 계속 느끼고 내가 고민한 게 뭐냐면 제주 여성 강하다. 강해야 돼. 강하고야 말리라. 라는 강박관념. 저는 지금 제주도에서 가장 추앙받는 여신이 자청비와 설문대 여신이라고 생각을 합니다. 근데 저는 과연 그 현실에서 자청비가 될 수 있는 사람들이 얼마나 있는가. 자청비는 너무나 훌륭하지만 자청비가 되어서 행복할 수도 있지만 자청비가 안 되어도 행복할 수 있는 사회가 되지 않겠는가. 제주 신화에는 자청비만 있는 게 아니고 허웅막이라는 캐릭터도 있습니다. 많이 알려지진 않았지만 자청비의 캐릭터가 많이 밀립니다. 근데 제가 허웅막이를 굉장히 사랑하는 게 뭐냐면 뭐 시간이 없어서 그 이야기 뒤로 미루겠지만 허웅막이가 그 자청비가 어떤 성공이라는 개념으로 밀고 나간다면 허웅막이는 지혜라고 생각을 합니다. 그래서 저는 제주 여성으로서 제발 저희에게 너네 강해져야 돼 해서 너네는 모든 걸 참고 극복하고야 말리라 라고 하지 말고 그런 사람도 있지만 저처럼 이렇게 촌사람인 사람은 가끔은 나 덜 강해지고 좀 행복하게 살래. 좀 내려놓고 좀 잘 살고 싶어. 그런 것들이 오히려 아까 그 박선 선생님 얘기하신 그 힐링의 개념하고도 맞지 않는가. 그래서 지금 어떤 제주 여성에 대한 논의가 너무 이렇게 강한 여성, 성공한 여성, 참는 여성 쪽으로만 가고 있는데 그냥 제 개인적인 생각으로는 너무 이제 작은 생각이지만 거기에다가 약간 얹어서 성공하지 않아도 좋지만 혼자서도 편하고 행복하게 살고 싶어. 그런 사람들도 좀 같이 밀고 나갔으면 좋겠다는 게 제 생각입니다. 작은 생각이었습니다. 네. 지금 계속 좋은 이야기가 쏟아져 나오고 있는데 시간이 이미 지나서 간단하게 그럼 마지막으로 한 분 말씀 듣고 정리하도록 하겠습니다. 죄송합니다. 시간 때문에 간략하게 해주십시오. 괜찮습니다. 사실은 오늘 그 주제하고 아주 직접적인 연관은 없지만 그 제주도 여성 기업인이나 또 여성 공무원님께 제가 좀 부탁드리고 싶은 얘기가 있어서 제가 여기 섰습니다. 저는 황은우입니다. 우리가 설문대 여신이나 우리가 누구를 형상화해서 보여주려면 굉장히 아름다워야 되지 않습니까? 조각처럼 갖고 싶은 진짜 비싼 작품은 아니지만 그냥 올려놓고 싶은. 근데 사실은 제주에서 그 만드는 돌라르방부터 시작해서 디자인적인 면에서 너무나 약합니다. 그래서 이걸 선물을 주면서 이거를 스토리를 만들어야 되는데 선물을 줄 수가 없으니까 스토리를 말할 수가 없습니다. 그리고 건물만 해도 지금 아름다운 건물이 굉장히 많이 이제 만들어지고 있는데 사실은 우리가 자연이나 생태는 너무너무 아름다운데 그것과 조화가 되려면 거기에 정말 아름다운 건물이 있어야 그게 돋보이는데 따로 노는 게 너무 많습니다. 그래서 어느 날은 제가 도청 근처에 가다 보는데 색깔이 너무나 이상한 건물이 있는데 왜 저거를 어떡하지 그만두나 좀 재건축이나 뭐를 색깔만 좀 입혔으면 그런 생각이 간절했습니다. 그래서 제가 도청에 있는 분께 말씀드렸는데 제가 부탁드리고 싶은 거는 제주도에서 디자인을 좀 얹혀서 세련된 거를 좀 많이 좀 해줬으면 하는 바람입니다. 네. 네, 시간이 갈수록 좋은 말씀 많이 해주셔서 감사합니다. 여러분께서 오늘 들려주신 이야기들은 저희가 다 가슴에 담아서 빛을 볼 수 있도록 저희 여성 거버넌스 포럼에서 최대한 노력을 하겠습니다. 그 오랜 시간 동안 경청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. Are you going for dinner? 수신기는 그냥 의자에 놔두고